प्यारे विद्यार्थियों, अज की क्लास दे विच सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिमें कि तुहानूं पता है लास्ट लैक्चर दे विच आपां मैंसूरेशन टू डिमेंशन नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन सी उन्हां नूं सॉल्व कीता सी और उस दे नाल जो रिलेटेड फार्मूलाज सीगे उन्हां नूं वन बाय वन डिस्कस कीता सी। उसे कड़ी नूं अगे वधाउंदे होए अज आपां अपना जिहड़ा मैंसूरेशन थ्री डिमेंशन नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन ने उन्हां नूं सॉल्व करांगे। क्वेश्चन करन तो पहलां जिहड़े उस MCQs दे विच फार्मूले यूज होने हैं आपां वन बाय वन पहलां उन्हां नूं लिखदे हैं। सारे स्टूडेंट्स कॉपी के उपर उन्होंने नोट कर लिओ ताकि जदों भी तुहानूं जरूरत होवे तुसीं उस फार्मूले नूं यूज कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अज की क्लास। जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल नूं विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो और जिहड़ा बैल का नोटिफिकेशन है उसनूं ऑन कर दो ताकि जदों भी असीं वीडियो है जिहड़ी अपलोड करिए तो उसका जिहड़ा नोटिफिकेशन वो तुहाडे तक पहुँच जाए। तो आओ शुरू करते हैं अज की क्लास। फस्ट साडे कोले जिहड़ी थ्री डिमेंशन की शेप है बेटा वो होंदी है क्यूब घन जिन्हों असीं कह दिंदे हैं। इसकी खासियत की है, इस दे विच जिहड़ी साइड जो होंदियां जिहड़ी इहदी लैंथ है देखो लंबाई है जिहड़ी और इसकी ब्रैड्थ जिहड़ी चौड़ाई है और इसकी उचाई ये तीनों बराबर होंदे हैं। यानी इसकी जिहड़ी लंबाई है वो भी ए है और इसकी जिहड़ी चौड़ाई है वो भी ए है और जिहड़ी इसकी उचाई है एच हाइट वो भी की है ए ही है। यानी तीनों इहदियां लंबाई चौड़ाई उचाई की हुंदी है बराबर हुंदी है। तो जो क्यूब नाल रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उत्थे सानू सब तो पहला जिहड़ा फार्मूला उस दे विच यूज हुंदा एक तो हुंदा वॉल्यूम। सानू उसका आयतन पूछा जाता है जां जिन्हों असीं घनफल कह दिंदे हैं पंजाबी दे विच। तो उसका बहुत ही आसान जा फार्मूला है। तीनों बार जी उसकी भुजा है लंबाई है चौड़ाई है उचाई है उसकी तीन बार असीं की करनी है गुणा करनी है ए गुणा ए गुणा ए। जी उसकी भुजा है उसनूं तीन बार गुणा करना है तो अपना फार्मूला की बन गया ए क्यूब। जां आपां ये कह सकते हैं जी उसकी एज है किनारा है वह भुजा है जी उसकी पावर 3। इस तरीके नाल असीं पंजाबी च भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसका घन दे वॉल्यूम का फार्मूला ये यूज होंदा है जदों भी क्वेश्चन आपां करांगे। और जे देखो जिहड़ा इहदा अपने कोले सामने वाला फलक सानूं दिखाई दे रहा देखो एक वर्ग है। आ सामने जिहड़ा एक बॉक्स दिखाई रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा की है ए। तो वर्ग का खेत्रफल सानूं पता की हुंदा है ए स्केयर हुंदा है यानी भुजा का स्केयर हुंदा है। हुण सानूं कई बार घन का जदों वक्र सतह का खेत्रफल पूछा जाता है जां पासवी सतह का खेत्रफल पूछा जाता है। घन की पासवी सतह का खेत्रफल जिन्हों असीं वक्र सतह का खेत्रफल भी कह दिंदे हैं। पासवी सतह का खेत्रफल जां वक्र सतह का खेत्रफल भी इसनूं आपां कह दिंदे हैं। ये पूछा जाता है तो उदों सिर्फ असीं साइड का जिहड़ा देखो एक आ साइड होगी एक आ होगी एक इस दे अपोजिट है जिहड़ी आ वाली यानी फर्श नूं ते छत नूं कहण दा मतलब उपर वाला और टॉप उपर टॉप वाला और हेठा बॉटम वाला ये दोनों वर्ग असीं छड्डने हैं। यानी चारों दीवारां दा खेत्रफल भी कह सकते हैं आपां। ये चारों दीवारां जिहड़ियां उन्हां दा खेत्रफल उसका फार्मूला की हुंदा है। देखो चार वर्ग है वर्ग का खेत्रफल आपां हुणी पढ़िया सी भुजा दा स्केयर है पहलां आपां लास्ट लैक्चर च भी पढ़िया सीगा। तो चार वर्ग हो गए तो एरिया बन गया 4A स्केयर। चार का यानी 4 गुणा भुजा का स्केयर ठीक है। तो जदों घन की पासवी सतह का खेत्रफल असीं कढ़ना होगा तो असीं इस फार्मूले का यूज करांगे जिन्हों असीं इंग्लिश दे विच कहने हैं कर्वड सरफेस एरिया। कर्वड सरफेस एरिया जे सानूं ये एरिया पूछा जाता है तो उसका फार्मूला की हो गया 4 इंटू साइड स्केयर। और अगे चलते हैं जे सानूं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा होवे कुल सतह का खेत्रफल कुल पासवी सतह का खेत्रफल कुल पासवी सतह का खेत्रफल जे सानूं ये पूछा जाता है यानी टोटल टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो असीं की फार्मूला यूज करांगे। देखो जिहड़ा असीं बॉटम का और टॉप का फर्श ते छत का असीं छड्डिया सीगा यानी सारे एक घन के जिहड़े फलक होंदे फेस होंदे 6 होंदे। चार दीवारां हो गईयां एक फर्श और एक छत दोनों नूं जे जोड़ांगे तो किन्ने हो गए 6 हो गए। तो वो फार्मूला कन्वर्ट हो के 6 गुणा भुजा का स्केयर हो जाता है यानी 6A स्केयर हो जाता है। तो इसनूं तुसीं
ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ MCQ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ NTSC ਜਾਂ NMMS ਜਾਂ PSTSC ਜਾਂ RRB, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਬੋਇਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਨਾਬ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉਚਾਈ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆਹ B ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, H ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ L, ਔਰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ H ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ, ਹਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਘਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਘਨਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਤਨ। ਆਇਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, L ਗੁਣਾ B ਗੁਣਾ H, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੁਬੋਇਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, CSA ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਪਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹਨੂੰ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੀ H ਉਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾਈ L ਸੀ, ਚੌੜਾਈ H ਸੀ, ਤਾਂ L ਗੁਣਾ H ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ L ਗੁਣਾ H ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ 2 ਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਇਹ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬਚ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਊਗਾ B ਗੁਣਾ H, B ਗੁਣਾ H ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਗੁਣਾ L ਪਲੱਸ B ਗੁਣਾ H। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, 2 ਵਾਰ L ਗੁਣਾ H ਬਣੂਗਾ, ਔਰ 2 ਵਾਰ B ਗੁਣਾ H ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ, 2 ਗੁਣਾ L ਪਲੱਸ B, ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕਿਸ ਦਾ, ਕੁਬੋਇਡ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਛੱਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ L, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, B ਸੀ, ਔਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ L, ਤਾਂ L ਇੰਟੂ B ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਗੁਣਾ LB ਪਲੱਸ BH ਪਲੱਸ HL। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਪਲੱਸ ਉਚਾਈ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਾਨੀ ਰੇਡੀਅਸ। ਔਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, ਬੇਲਨ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਚ। ਐਚ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਆਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਘਨਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ। ਔਰ ਪਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ y/7 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ 3.14 ਜਾਂ 355/113, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਈਟੇਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸਦੇ। ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ 2πRh, 2πRh। ਔਰ ਜੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ 2πR ਸਕੇਅਰ। ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਛੱਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2πR ਕੋਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 2πRh+R। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2πRh+R। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਨ। ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਚ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲ, ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ, ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ। ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਆਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਆਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਐਚ ਦੀ, ਐਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਚਾਈ, ਹਾਈਟ, ਔਰ ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ, ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ, ਜਾਂ ਟੇਢੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਚ ਜਾਨੀ ਹਾਈਟ ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਚ ਉਚਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਐਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ √h² + R²। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣੇ ਆ L² - R², ਉਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਯੂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ, L² - H²। ਜੇ ਆਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਲਈ ਆਇਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਇਤਨ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ πr²h। ਜੇ ਉਸ ਦਾ 1/3 ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, 1/3 ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਨ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ, ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਂ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਪਾਸਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ πRl, πRl। ਔਰ ਜੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ,
और सर्कल का खेत्रफल आप लास्ट लैक्चर के 2 डायमेंशन च पढ़िया सी, वो होंगे पाई आर स्केयर। और इतों जो पाई आर कॉमन कड्डांगे वो ऐड करता देखो खेत्रफल हेठां वाला, तो नवां साडे कोले फार्मूला ड्राइव होया पाई आर एल प्लस आर। ये हुंदा है शंकु का टोटल सरफेस एरिया जानी कोन का कुल सतह का खेत्रफल। तो ये साडे कोले ही 3 फार्मूले दे विच यूज हुंदे है। स्क्रीनशॉट बेटा तुसीं लै लो, उन्होंने फिर नोट कर लो नोटबुक के उपर, ठीक है। अगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन साडी शेप है सफीयर, जिन्होंने असीं कहने गोला। गोले और चक्कर दे विच फर्क है। गोला जिहड़ा साडे कोले 3 डायमेंशन फिगर हुंदी है और जिहड़ा सर्कल हुंदा वो 2 डायमेंशन हुंदा। हुण देखो इहदा जे वॉल्यूम की गल करिए, इसका जिहड़ा वॉल्यूम है आयतन है, इहदे फार्मूले बड़े आसान है। इस दे विच सिर्फ की हुंदी है रेडियस ही हुंदी है, आर ही हुंदी है, अर्ध व्यास ही हुंदा साडे कोल। इसका जिहड़ा फार्मूला होगा, ये देखो जिहड़ी बॉल हुंदी है गेंद हुंदी है वो एक बंद हुंदी है सारे पासों, ठीक है। इसका जिहड़ा वॉल्यूम है देखो वो हुंदा 4/3 पाई आर दी 3 फार्मूला याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और जे गल करिए असीं करवड सरफेस एरिया, पासवी सतह का खेत्रफल, जिहड़ी गेंद हुंदी है गोला हुंदा वो चारे पासों बंद हुंदा है, इस करके दी पासवी सतह का खेत्रफल और कुल सतह का खेत्रफल दोनों सेम होंगे है। चाहे सानू टोटल सरफेस एरिया पूछा होवे, चाहे सानू सरफेस एरिया पूछा होवे, दोनों ही इस दे विच गोले दे विच की हुंदे हैगे सेम होंगे। चाहे कुल सतह का खेत्रफल होवे, चाहे साडे कोले पासवी सतह का खेत्रफल होवे, दोनों ही की हुंदे 4 पाई आर स्केयर होंगे, 4 पाई आर स्केयर, क्योंकि जिहड़ी बॉल हुंदी है एक चारों तरफों बंद करती हुंदी है। तो इस दे ही 3 फार्मूले सी सफीयर दे। और एक अपने कोले छोटी जी शेप होर बाकी बचती है, वो है हेमीस्फीयर, यानी अद्धा गोला, गोले नूं कट दिता गया उपर तो। तो देखो जिहड़ा साडे कोले वॉल्यूम सीगा, पहला गोले का वॉल्यूम सी जिहड़ा आयतन सीगा 4/3 सी, जे उसका असीं हाफ कर दिए, देखो 1/2 करता आपां, 4/3 पाई आर दी 3 किस दा फार्मूला सी पूरे गोले का, उन्होंने 1/2 करता, अगे मैं कटता, तो जिहड़ा ये फार्मूला साडे कोले बन गया 2/3 पाई आर दी 3। ये साडे कोले किस दा वॉल्यूम हुंदा, आयतन हुंदा है, ये साडे कोले आयतन हुंदा है हेमीस्फीयर का, यानी अर्ध गोले का, अद्धे गोले का। अगे चलते हैं हुण आपां इहदी पासवी सतह के खेत्रफल दे वल। पासवी सतह जिहड़ा साइडां ते आ वाला, ठीक है। पासवी सतह का खेत्रफल जो असीं पढ़ांगे पहला वांगू, जिन्हों असीं करवड सरफेस एरिया बोलते हैं, तो वह की होऊगा पूरे जिहड़ा गोले का सीगा 4 पाई आर स्केयर, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ हाफ कर देना, अद्धा कर देना। जो अद्धा करता कितना रह गया 2 पाई आर स्केयर। तो इत्थों साडे कोल एक फार्मूला निकल के आया 2 पाई आर स्केयर, जिहड़ा फार्मूला हुंदा है ये अर्ध गोले की पासवी सतह का खेत्रफल हुंदा है। जिवें अपने कोल कई बार कोई बर्तन हुंदा है, कोई कटोरी हुंदी है, उसका सानू पासवी सतह का खेत्रफल पूछा जाता है, तो उसकी जिहड़ी शेप हुंदी है वो अर्ध गोलाकार हुंदी है, ठीक है जी। अगे चलते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का खेत्रफल, कुल सतह का खेत्रफल। जे कुल सतह का खेत्रफल सानू कढ़ना पै जे, तो देखो साडे कोले 2 पाई आर स्केयर फार्मूला सी पासवी सतह का। जे आ सर्कल है, इत्थों भी इसनूं असीं बंद कर दईए, उपर इहदे ढक्कन लगा दईए, मान लो इत्थों इहनूं बंद कर दईए, यानी एक सर्कल का खेत्रफल होर ऐड कर दईए पाई आर स्केयर, तो साडा फार्मूला की बन गया 3 पाई आर स्केयर। तो ये जिहड़ा फार्मूला हुंदा है ये अर्ध गोले की कुल सतह का खेत्रफल हुंदा है। देखो गोले की पासवी सतह पूरे गोले की ते कुल सतह का खेत्रफल दोनों सेम होंगे 4 पाई आर स्केयर 4 पाई आर स्केयर। पर जो असी अद्धे गोले की गल करनी है, अर्ध गोले की गल करते हैं, उदों साडे कोले जिहड़ा फार्मूला है पासवी सतह लई हुंदा 2 पाई आर स्केयर और साडे कोले कुल सतह दे लई हुंदा 3 पाई आर स्केयर। तो इहनूं असीं याद रखना है। अगे एक लास्ट शेप जिन्हों कहने आपां फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का चिन्ह। की होया, मान लो साडे कोल एक शंकु सी इस तरीके नाल, उस नूं की कीता आपां कट दिता, इत्थों उसनूं कटता, तो जिहड़ी नवीं शेप साडे कोले बन के आई वो साडे कोल जिहड़ा बाकी हिस्सा बच गया उसनूं कहने असीं फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का चिन्ह। इस दे विच की हुंदा है 2 अर्ध व्यास हुंदे है, इस दे विच 2 अर्ध व्यास। देखो जिवें एक बाल्टी हुंदी है, अपनी बाल्टी की जिहड़ी शेप हुंदी है ना वो इस तरह की हुंदी है। जे असीं देखिए जिहड़ी बाल्टी हुंदी है उपरों वो जां गिलास लगा लो, बाल्टी गिलास इस तरह के साडे कोले कुछ घरां दे विच वस्तां हुंदियां जिन्हां नूं असीं इहदे नाल कंपेयर कर सकते हैं। इसके 2 अर्ध व्यास हुंदे हैं। देखो उपरला जिहड़ा चक्कर है वो छोटा है,
ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ R1 ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ R2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਲ ਆਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਲ ਆਰ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲਈ ਯੂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਲ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲਈ ਯੂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਚ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਚਾਈ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਐਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਯਾਨੀ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/3 ਪਾਈ ਦਾ ਪਾਈ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਐਚ ਸੀ ਉਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਆਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, कैपिटल आर और स्मॉल आर दी, ठीक है। ब्रैकेट बंद और हाइट ना मल्टीप्लाई कर दो। तो ये साडे कोले फार्मूला बन गया फ्रस्टम ऑफ कोण यानी शंकु दे छिनक दा 1/3 पाई स्मॉल आर स्केयर प्लस कैपिटल आर स्केयर प्लस दोनों आर्स दी प्रोडक्ट गुणा एच। हुण अगे चलते हैं सरफेस एरिया की गल करते हैं। कर्वड सरफेस एरिया जिन्हों असीं कहते हैं वक्र सतह का खेत्रफल, वक्र सतह का खेत्रफल उसका फार्मूला की होगा। देखो शंकु का की सीगा, आपां शंकु का लिखदा मैं पहला पाई आर एल सीगा है ना, उस नाल रिलेट करना है बिल्कुल सेम उस तरह फार्मूला इहदा बनूगा। उस दे विच इक्को ही आर सी, इस दे विच साडे कोल 2 आर है तो असीं दोनों नूं जोड़ देना पाई आर प्लस आर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों नूं जोड़ के इंटू एल। उस तरह जिवें उहदे विच पाई आर एल सी, इस दे विच पाई आर प्लस आर एल है, ठीक है। अगे चलते हैं, अगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुल सतह का खेत्रफल, कुल सतह का खेत्रफल। उस दे विच की करना है, जिहड़ा साडे कोले देखो वक्र सतह का खेत्रफल इन्ना आ गया, उस दे विच जिहड़ा उपर सर्कल सीगा स्मॉल सर्कल देखो उसका खेत्रफल पाई आर स्केयर हो गया, स्मॉल पाई आर स्केयर, और जिहड़ा हेठा सर्कल है वड्डी आर वाला आ वाला उसका खेत्रफल पाई कैपिटल आर स्केयर उसनूं जोड़ देना है। ये साडे कोले कुल सतह का खेत्रफल बन गया। कई बार सानू एल नहीं दिती हुंदी, वो कड्ढनी पै जाती है, तो उहदे लई उसे तरह एक फार्मूला है छोटा जिहा की हुंदा एच स्केयर प्लस आर माइनस आर कैपिटल आर चो स्मॉल आर घटा के उसका स्केयर कर दो और उसका स्केयर रूट। तो एल कड्ढन का यह मैथड है, इहदे विच जे एल नहीं दिती हुई तो ये साडे कोले जिहड़े फार्मूले सी 3 डायमेंशन के लगभग मैं सारे फार्मूले सी वो डिस्कस कर ले बेटा तुहाडे नाल 1 बाय 1। इन्हां नूं तुसीं स्क्रीनशॉट लै लेना वीडियो नूं बाद दे विच और कापी दे उपर तुसीं नोट डाउन कर लेना, नोट्स अपने बना लेने हैं ताकि जदों भी असीं इहनूं क्वेश्चन करिए तो साडे फार्मूले याद होण, ठीक है। कई बार फार्मूला MCQ दे विच डायरैक्ट ही पुछया जांदा हैगा। हुण क्वेश्चन करदे आं आपां किस तरह के क्वेश्चन सानूं पेपर दे विच पुछे जांदे आ। तां देखो सब तो पहला साडे कोले क्वेश्चन है घन दे नाल ही संबंधित है, जिवें पहला फार्मूला सी आपां 1 बाय 1 ही चलांगे। घन आकार का बक्सा एक क्यूब है, उसकी जिहड़ी भुजा है कहते 2 मीटर है। देखो एक इहदी जिहड़ी भुजा है सारी लंबाई चौड़ाई उचाई इस दे विच बराबर हुंदी है, जिवें 2 2 सारे किते 2 है, ठीक है। अगे चलो जी, इसनूं 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर के नाल रंग कराउण दा खर्चा पुछया होया। जो रंग कराउणा है तो इहदियां साइडां ते रंग होऊगा ना, इत्थे हो जाऊगा यानी सानूं कुल सतह का खेत्रफल कढना पऊगा। तो कुल सतह का खेत्रफल टोटल सरफेस एरिया सानूं कढना पऊगा। ये गल याद रखियो, उहदा फार्मूला तुहानूं दस्सिया जी 6 ए स्केयर सीगा, 6 गुणा भुजा दा स्केयर, 6 गुणा 2 इहदी भुजा है 2 दा स्केयर हो जाऊगा, 6 गुणा 4 कितना हो गया वो 24। जिहड़ा खेत्रफल हुंदा है अपने कोले आपां खेत्रफल कढिया वो स्केयर वर्ग स्केयर सेंटीमीटर जां स्केयर मीटर च हुंदा, वर्गां दे विच हुंदा हैगा, ठीक है। तो इत्थे वर्ग मीटर है साडे कोले, देखो भुजा मीटरां दे विच है तां स्केयर मीटर आ गया। हुण इन्हां ने किहा होया प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का मतलब कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 3 रुपए है। तो 24 ते कितना लगूगा, 24 तिया 72। कुल खर्च जिहड़ा टोटल होऊगा खर्चा साडा कितना लग जाना, उहदे उपर खर्च कढना सी असीं। तो 72 रुपए का की है राइट आंसर है। देखो थर्ड ऑप्शन दे विच इहदा आंसर सानूं मिल रहा है, बिल्कुल आसान है जे साडे फार्मूला याद है। अगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, किसी सिलेंडर अते शंकु का 2 शेप्स है, एक सिलेंडर है एक शंकु, कहना जो बेस है आधार है इक्को जिहा है। कहने का मतलब जे इहदा अर्ध व्यास आर है तो इहदा भी आर ही है,
दोनों बराबर है। जेकर उन्हां दियां उचाइयां भी बराबर होण, देखो इहदी उचाई भी एच है और इस दी उचाई भी की है एच ही है, सानू कह रखा उन्होंने इस दी उचाई भी की है एच है, आ हाइट एच है, ठीक है। उचाइयां भी बराबर होण तो उन्होंने घनफलों का अनुपात दसो। तो पहला देखो सिलेंडर क्या होया है, क्वेश्चन दे विच पढ़ो पहला की क्या होया सानू सिलेंडर, तो असी पहला सिलेंडर का वॉल्यूम ही लेना पहली शेप का V1 और दूसरा वॉल्यूम लेना है दूसरी शेप का। अनुपात पूछा होया मतलब दोनों का बटा पूछा होया, असी ये कढ़ना है। उपर वॉल्यूम आप लगाया किसका पाई R स्केयर एच सिलेंडर का, ये साडे फार्मूला याद है। उस तो बाद हेठा आप जो आयतन लाना है घनफल, देखो घनफल की गल हो रही है ना, वो लाना असी शंकु का, वो होंगे 1/3 पाई R स्केयर एच। तो पाई R स्केयर एच नाल पाई R स्केयर कट हो गया, एक ही बच गया 1/1/3, आ 3 उपर चला जाऊगा, क्रॉस रकम उल्ट के गुणा करांगे 3/1 बन जूगा। तो साडा जिहड़ा आंसर है वो कितना आ गया 3/1 आ गया, यानी 3:1। ये साडा राइट आंसर है 3:1। वैसे भी आप पढ़िया होएगा बेटा, मैं तुहानूं जो फार्मूले लिखवाए सी मैं तुहानूं कहा सी भी जिहड़ा सिलेंडर का आयतन हुंदा वो पाई R स्केयर एच हुंदा और शंकु का तीजा हिस्सा हुंदा 1/3 हुंदा। कहण दा मतलब यही हो गया ना भी एक हिस्सा जे साडे कोले आयतन किहदा हैगा शंकु दा है तो सिलेंडर का उस तो 3 गुणा हुंदा, कहण दा मतलब यही है, ठीक है। 3:1 साडा की आ गया राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं सैकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन नूं कट के 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वध तो वध किन्ने घन बनाए जा सकते। जो इस तरह का क्वेश्चन होता ना, देखो किसी चीज़ नूं कट के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम बराबर रखने असी, वॉल्यूम बराबर रखने। इस क्वेश्चन के विच की सी, मान लो सानू की क्या होया 12 सेंटीमीटर वाला जिहड़ा घन हैगा उसका वॉल्यूम की होगा 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार, क्योंकि उसका जिहड़ा फार्मूला हुंदा है घन दे लई वो की हुंदा हैगा क्यूब दे लई A क्यूब हुंदा हैगा। जिहड़ा उस तो बनाया गया छोटा घन किन्ने कट्टे गए 3 सेंटीमीटर उसकी भुजा सी, उसका वॉल्यूम V2 कहते हैं, V1 सी, वो 3 गुणा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर। जो सानू गिनती पूछी जाती है वध तो वध किन्ने घन बनाए जा, असी दोनों वॉल्यूम नूं भाग कर देना है, दोनों की कर देना है बटे कर देना, इनू कट लो, कट्टांगे 3 चौके 12 3 चौके फिर 12 3 चौके फिर 12 तो कितना आ गया 4 चौके चौके 16 16 चौके 64। तो 64 साडा की है राइट आंसर है। वध तो वध किन्ने घन बनाए जा सकते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 बनाए जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगर सिलेंडर नाल रिलेटेड है। बेलन की वक्र सतह का खेत्रफल सानू दिता होया है, कर्वड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1760 सानू दिता होया है। देखो आ साडे कोले दे रखा है, उसके आधार का व्यास रेडियस भी दी हुई है और उचाई सानू पूछा होया। तो देखो जिहड़ी सानू दी हुई है चीज़ सानू की दी हुई है कर्वड सरफेस एरिया सानू दिता होया, जिन्हों असी वक्र सतह का खेत्रफल भी कह दिंदे हैं। वक्र सतह का खेत्रफल वो दिता होया कितना 1760। साडे जे दा फार्मूला याद है, शेप किहड़ी है जी सिलेंडर की, तो उसका फार्मूला हुंदा 2πRH, फार्मूला कितना 2πRH, उसनूं बराबर रखता सी 1760 दे। हुण असीं कैंसल करना बस 2π की वैल्यू भरती असीं y/7, आर की वैल्यू साडे कोले अर्ध व्यास देखो कितना दिता होया 7 दिता होया, देखो क्वेश्चन दे विच कितना हो 7। हाइट एच सानू पूछी हुई है, उसका एच का एच लगा लिया, इहनूं सॉल्व कर देंगे बस। तो की हो जाएगा एच की वैल्यू कड्डी 1760 गुणा आ 7 की गुणा हो जूगी, देखो उधर, और जी उपर वैल्यू जाए उधर जाके किधर हो जाएगी बटे चलिया जाएगी 2 गुणा 22 गुणा 7। 7 नूं 7 इत्थे असीं कट भी सकते सी, इत्थे कट देना सीगा, तो साडे कोल आ लिखण दी सानूं जरूरत नहीं सी। 2 ते 22 उधर बटे चले जाणगे। हुण फिर कैंसल करो, जे असीं कट्टीए 22 नूं 11 ते कट देने पहला, ये आ गया 11 एकम 11, उत्तों बच गए 6 11 छिक्का 66, ये कट्टा गया 11 दूना 22, ये आ गया 2 8 फिर 16 फिर 2 चौके 8, कितना आ गया साडे कोले 4, तो आ एक 0 बच गई 40। तो आंसर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर साडा की है राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी नाल असीं इस क्वेश्चन नूं करिया। अगे अगला जिहड़ा क्वेश्चन है देखो बेटा, नैक्सट क्वेश्चन की है साडे कोल, 5th क्वेश्चन असीं करते हैं घन दे नाल रिलेटेड है। घन दे एक फलक का घेरा, देखो घन का जिहड़ा फलक है उसका घेरा आ देखो आ वाला एक वर्ग का परिमाप हो गया,
ਜਿਹੜਾ 60 ਮੀਟਰ ਘੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਘਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਲਕ ਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਏ ਭੁਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4A, 4 ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ 4 ਵਾਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 60। ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15 ਚੌਕੇ 60 ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਭੁਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ, ਸੌਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 60 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਘਨਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ A ਕਿਊਬ, ਭੁਜਾ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 15 ਗੁਣਾ 15 ਗੁਣਾ 15, 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, 15 ਗੁਣਾ 15 225, ਔਰ 225 ਦੀ ਫਿਰ 15 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 3375 ਘਨ ਮੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3375। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਨਾਭ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 2 ਗੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਨਫਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਨਾਭ ਹੈ, ਕੁਬੋਇਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਸਦੀ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ, V1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ B2 ਦੀ, ਜਾਣੀ LBH ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ LBH। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ 2 ਗੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 2L ਕਰਤਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ, ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, 2 ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 2H। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਨਿਊ ਵੋਲਿਊਮ ਨਵਾਂ ਆਇਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8 LBH ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ LBH, ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 8, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 8 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਗੁਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 7th, ਇੱਕ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਉਹ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਮੀਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ H ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2.8 ਵਿਆਸ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ 2.8 ਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ 2.8। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢਾਂਗੇ R, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2.8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, 1.4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 1.4, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦੂਣਾ 28 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ 1.4 ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 50 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ। ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢੋ ਇਸ ਰੋਲਰ ਦਾ, ਬੇਲਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2πRH, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਰੋਲਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ 50 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 50 ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੀ, 50 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 50 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2πRH ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 50 ਗੁਣਾ 2 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 22/7 ਭਰਤੀ, ਆਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ 1.4 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 14/10 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 14/10, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਈ H ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ 3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 2 7 ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 7 ਦੂਣੀ 14, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੂਣੀ 12, 12 5 60, 60 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਹੁਣ 22 ਨਾਲ, 22 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 ਦੂਣੀ 12, 12 ਤੇ 1 13, 132, 1320। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾ 5 ਦੀ 22 ਦੀ ਸੌਰੀ 2 ਦੀ 22 ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੂਣੀ 12, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ 2 ਔਰ 3 ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1320 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 1320 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਰੋਲਰ
ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਨਾਵ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਬੋਇਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ L ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਚੌੜਾਈ B ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 16, ਔਰ ਉਚਾਈ H ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12। H ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰੋਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੁਬੋਇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ L² + B² + H²। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਤਾਂ L ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ 20 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 16 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 12 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਕੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 400। 16 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ 256, ਔਰ 12 ਦਾ ਹੁੰਦਾ 144। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ 400 ਅਤੇ 400 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 800 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 800। ਹੁਣ 800 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 400 × 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 400 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20, 20 × 20 400 ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 20 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 400 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਗਿਆ 20, ਔਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ 20√2 ਉਸ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਗੋਲੇ ਦਾ ਘਨਫਲ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 4/3 πr ਦੀ 3, 4/3 πr ਦੀ 3। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4/3 πr³। ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ 3 ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਪਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 4/3। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 4/3। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 4πr ਦੀ 2, 4πr ਦੀ 2। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, πr ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਤਾ ਸੀ, r ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰਤਾ ਸੀ, ਪਾਈ ਭਰਤਾ, π²। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਰੋਂਗ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨੌਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜਾ 6x6x3 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਚਾਈ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਕੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਚਿੱਕਮ 36, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 9। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ 36 36 72 72 ਔਰ 9 ਬਣ ਗਿਆ 81, 81 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9। ਤਾਂ 9 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 9 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀਡ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੋਣ ਦਾ ਘਣਫਲ। ਕੋਣ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਸ਼ੰਕੂ ਨੂੰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੂ। ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ R ਹੈ, ਉਚਾਈ H ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਣ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1/3 πr²। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਨਾਕਾਰ ਬਕਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਿਕਲ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2.5 ਹੋਊਗੀ, ਚੌੜਾਈ ਵੀ 2.5 ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਚਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 2.5। ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 2.5 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਘਨਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ 6a²। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ 6 ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 2, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2.5 ਗੁਣਾ 2.5। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ 3750 ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ। 2 ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਏ। 37.50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ? 2 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ, ਕੁੱਲ ਖਰਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। 1 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਰੁਪਏ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। 37.5 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 37 ਦੂਣਾ 74 ਤੇ 50, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 75.00। 75.00 ਯਾਨੀ 75 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, H ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3। ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 14। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ? ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। 14/2 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਉਹ 7। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? πr²H ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਸ ਦਾ? ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ πr²H। ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ y/7 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। r ਕਿੰਨਾ? 7 ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ r² ਹੈ। H ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 7 ਹੈ 21, 22 ਤੇ 21 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲਓ। 21 ਦੂਣਾ 42 ਔਰ 21 ਦੂਣਾ 42 ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਸਲਾਈ ਦੀ ਬਣ ਗਏ 46, 462। ਤਾਂ 462 ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਘਨਾਭ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ ਕਰਮਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੱਸੋਗੀ। ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਦਾ? ਘਨਾਭ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਗੁਣਾ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਫਿਰ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਚਾਈ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, 3 ਗੁਣਾ 4, ਫਿਰ 4 ਗੁਣਾ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਪੇਅਰ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 3, 4 ਤੇ 2 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੇ 4 ਦੀ, ਫਿਰ 4 ਤੇ 2 ਦੀ, ਫਿਰ 2 ਤੇ 3 ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੀਏ 12, 4 ਦੂਣੀ 8 ਤੇ 3 ਦੂਣੀ 6। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। 12, 8, 6 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 12 ਤੇ 8 20 ਤੇ 6 26। 26 ਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਆ ਗਿਆ 52। 52 ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 52 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ MCQ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਘਨ ਦੀ ਭੁਜਾ ਉਸਨੂੰ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ 10% ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 10/100। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/10।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1/10 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 1/10 ਹੈ ਤਾਂ 10% ਨਾਲ ਉਹ 1 ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? 1। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 1 ਵੱਧ ਕੇ 11 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ +1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹ 11 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਘਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਧਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰਫਲ 100 ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 10 ਸਕੇਅਰ। 11 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 11 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 121। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 11 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 121। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ? 100 ਮਗਰ 21 ਦਾ। ਤਾਂ 21% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ 21% ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।